about unprecedented improvement in almost all aspects of life, include communication, education, healthcare, and entertainment. It has enabled rapid exchange of information, increase productive and more such benefits, such as online classes or shopping, can be enjoyed from home, which has made people's life more comfortable and productive. Thank you, sir. Yeah, thank you so much. Thank you. Next, Taslima Akhtar. You say Taslima Akhtar. Topic presentation: Information technology. Information technology means using computers, internet, and digital tools. It helps in communication, education, business, and healthcare. Example: email, online classes, mobile banking, e-commerce. It makes life faster, easier, and more connected. In Bangladesh, it is creating many jobs through freelancing and outsourcing. It is the future of development in the modern world. Thank you. Thank you. Okay, Hasna Akhtar, you say about the information technology. Assalamualaikum. Topic presentation about information technology. Information technology or IT is the process of storage, processing and exchanging information using computers, software and networks. It plays a very important role in modern life. IT is used in communication, education, banking, business and many other fields. Through the internet, you can now get any information within seconds. Online classes, digital payments, social media, and smart devices are all examples of information technology. It has made our lives faster, easier, and more connected. However, you must be careful while using it, as it can also lead to problems like cyber crimes and education. In short, information technology is shaping the future of the world. Thank you, sir. Nice. Thank you. Thank you so much. Okay, next who want to say Adnan Ali. You say Adnan Ali. Today I am saying topic presentation about information technology. Information technology plays an important role in our modern life. It helps us in education, business, health, and communication. Good sides: it saves time, makes work easier, and connects people around the world. It also creates many job opportunities. Bad sides: some people misuse information technology for cybercrime, hacking, and spreading fake news. It can also cause addiction and reduce real-life communication. So we should use it properly for a better future. Thank you, sir. Okay, nice. Thank you so much. Okay, next who want to say, please? Marjia, sir. Ji, please. Assalamualaikum. Assalam. Topic presentation: Information technology. Information technology is called IT. IT means using computer and software. We use IT every day. It helps us to communicate fast. The internet is a big part of IT. IT is used in schools and colleges. Banks use it to manage money. IT helps in online shopping. Doctors use IT in hospital. People build websites using IT. Bangladesh is growing in IT sector. Okay, thank you, sir. Sir, thank you. Thank you. Thank you so much.
Okay, next you want to say please. আর কে বলতে চাই? আর কে বলতে চাই? Next you want to say? Hello. তামান্না আক্তার শুনতে পাচ্ছেন? তামান্না আক্তার, জি স্যার। জি প্লিজ। তামান্না, you say. Information technology, it is the use of computer software and networks to store, process and share information. It helps in business, education, healthcare and government service. It includes hardware like computer software, application networking system, and learning. It open opportunities in programming, database management, networking, web development and system administration. Thank you, sir. And that's all. Okay, next you want to say about the information technology. আর কে বলতে চাই? Next you want to say? আর কে বলতে চাই? Sir, Assalamu alaikum, sir. জি, Topic আসসালাম। presentation about information technology. Information technology is very popular nowadays. After invention of the personal computer and internet, information technology come in force. With the help of information technology, we can communicate over long distance. It also helps to share, access, store, and transmit information. Okay, thank you, thank you. Next you want to say please? আর কে বলতে চাই? আর কে বলতে চান? আর কেউ বলতে চায় না? ওকে, নাইস। নেক্সট আমাদের ছিল ভোকাবুলারি 160 থেকে 180। ভোকাবুলারি 160 থেকে 180। ওকে, হু ওয়ান্ট টু সে ফার্স্ট? স্যার আমি বলবো। উপেক্ষা করা। স্যার একবার বলেন। উপেক্ষা করা, উপেক্ষা করা। স্যার 160 থেকে 180 পর্যন্ত দেওয়া ছিল না? 160 থেকে 180, হ্যাঁ ঠিকই তো আছে। উপেক্ষা করা দেখেন 60, ইগনোর। আচ্ছা, নির্দেশ দেওয়া। ইনস্ট্রাক্ট। ইনস্ট্রাক্ট, অনুসন্ধান করা। ইনকোয়ার। বসবাস করা। ইনহ্যাবিট। উত্তরাধিকারী হওয়া। ইনহেরিট। তালগোল পাকানো। জাম্বেল। Thank you, thank you. Okay, next please. Next, who want to say? স্যার আমি বলবো। ওকে, জলসেচ করা। ইরিগেট। শনাক্ত করা। আইডেন্টিফাই। ওকে, অনুসন্ধান করা। ইনকোয়ার। ওকে, তালগোল পাকানো। জাম্বেল। বিচার করা। জাজ। যোগদান করা। জয়েন। শনাক্ত করা।
Identify. Okay, thank you. Next, who want to say? I am to say Okay. অনুসন্ধান করা, identify, জেদ করা, insist, ইনসেস্ট, উত্তরাধিকারী হওয়া, inherit, ওকে, ন্যায্যতা বা সত্যতা প্রতিপাদন করা, justify, তালগোল পাকানো, jumble, রসিকতা করা, রসিকতা করা, joke, রাইট, থ্যাংক ইউ। নেক্সট, হু ওয়ান্ট টু সে? আমি ওকে, লাভ দেওয়া, লাভ দাও জাম্বেল কি? জাম্বেল তাহলে তালগোল পাকানো, ও স্যার তালগোল পাকানো জাম্বেল আর আজ জাম্প স্যার লাভ দেওয়া আচ্ছা, জাম, আগে জাম কেস করতেন না, আগে জি অ্যাড দিত টেলিভিশনে, জাম কেস। ওকে, শনাক্ত করা, শনাক্ত করা আইডেন্টিফাই ওকে, জেদ করা, জেদ করা আছে ইনসিস্ট পরিচয় করিয়ে দেওয়া, পরিচয় করে দেওয়া ইন্ট্রোডাক্স ইন্ট্রোডিউস, বিরক্ত করা, বিরক্ত করা আছে এরিটেড ইরিটেট, থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট, হু ওয়ান্ট টু সে? অনুসন্ধান করা, ইনভেস্টিগেট উত্তরাধিকারী হওয়া, উত্তরাধিকারী হওয়া হচ্ছে লাভ দেওয়া, জাম তালগোল পাকানো, জাম্বেল উপেক্ষা করা, ইগনোর বিরক্ত করা, হেরিটেড থ্যাংক ইউ। নেক্সট, দেন আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স, পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। ওকে, কে বলতে চাই? হু ওয়ান্ট টু সে? স্যার আমি বলি। আমি স্যার ওকে, কি দেখে, বাংলায় কি দেখে বুঝবো আমরা এটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স? বাংলা বাক্য শেষে মত ল থাকলে বুঝবো এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং অতীতে কোনো কাজ করা হয়েছে বা সম্পন্ন করা হয়েছে কিন্তু বর্তমানে তার কোনো ফল বিদ্যমান নেই, এরূপ বোঝালে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বোঝায়। পাস্ট ইনডিফিনিট চারটি স্ট্রাকচার বলেন তো? অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। অ্যাফার্মেটিভ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব অন প্লাস অবজেক্ট, না সরি স্যার, অ্যাফার্মেটিভ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু, প্লাস অবজেক্ট, নেগেটিভ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু প্লাস অবজেক্ট। নেগেটিভ সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট প্লাস ভার্ব অন প্লাস অবজেক্ট, ইন্টারোগেটিভ ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব অন প্লাস অবজেক্ট, নেগেটিভ প্লাস ইন্টারোগেটিভ ডিড নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব অন প্লাস অবজেক্ট। থ্যাংক ইউ। নেক্সট, হু ওয়ান্ট টু সে? sir, I am to say জি প্লিজ। অতীতে How কোনো we কাজ can হয়ে find out? গেছে এরূপ বোঝালে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের 2 নম্বর ফর্ম প্লাস অবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস নেগেটিভ সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট প্লাস অবজেক্ট, ইন্টারোগেটিভ ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস অবজেক্ট, ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ ডিড নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, নেক্সট, হু ওয়ান্ট টু সে? স্যার আমি বলি। আমি বলবো স্যার। জি প্লিজ। অতীতে কোনো কাজ সম্পন্ন হয়েছিল কিন্তু তার ফল বর্তমানে নেই, এরূপ বোঝালে তাকে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে। অ্যাফার্মেটিভ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু প্লাস অবজেক্ট, নেগেটিভ সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট প্লাস ভার্ব অন প্লাস অবজেক্ট, ইন্টারোগেটিভ ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব অন প্লাস অবজেক্ট, নেগেটিভ প্লাস ইন্টারোগেটিভ ডিড নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব অন প্লাস অবজেক্ট। ওকে, স্যার আমি থ্যাংক বলি ইউ। স্যার। জি প্লিজ। অতীতে কোনো কাজ সম্পন্ন হয়েছিল কিন্তু তার ফল বর্তমানে নেই, এরূপ বোঝালে তাকে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে। অ্যাফার্মেটিভ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব
2 plus object. Negative, subject plus did not plus verb 1 plus object. Interrogative, did plus subject plus verb 1 plus object. And interrogative, did plus subject plus verb 1 plus object. Negative plus interrogative, did not plus subject plus verb 1 plus object. Okay, thank you. Next, who want to say? স্যার আমি বলবো Okay, please. অতীতে কোনো কাজ ঘটেছিল কিন্তু তার ফল বর্তমানে নেই এরূপ ফলকে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে। অ্যাফার্মেটিভ, সাবজেক্ট প্লাস V2 প্লাস অবজেক্ট। নেগেটিভ, সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট প্লাস V1 প্লাস অবজেক্ট। ইন্টারোগেটিভ, ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস V1 প্লাস অবজেক্ট। নেগেটিভ প্লাস ইন্টারোগেটিভ, ডিড নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস V1 প্লাস অবজেক্ট। Okay, next. Thank you. Next, please, who want to say? স্যার আমি বলবো Ji, please. অতীতে কোনো কাজ ঘটেছিল বা সম্পূর্ণ হয়েছিল তার ফল বর্তমান এরূপ বোঝালেই তাকেই পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে। স্ট্রাকচার, সাবজেক্ট ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। অ্যাফার্মেটিভ, সাবজেক্ট ভার্ব টু প্লাস অবজেক্ট। নেগেটিভ, সাবজেক্ট ডিড নট ভার্ব স্যার ওয়ান। সবকটাই ভুল। ইন্টারোগেটিভ, did plus subject verb 1 object. Negative interrogative, did not plus subject plus verb 1 plus object. Thank you, sir. Okay. Next, who want to say? স্যার এই বাইরে তো বেশিরভাগই ভুল গেছে, আমি ধরার জন্য দুঃখিত। জি, sir. আমি বলি Ji, bol. অতীতে কোনো কাজ ঘটেছিল বা সম্পূর্ণ হয়েছিল কিন্তু তার ফল বর্তমানে নেই এরূপ বোঝালে তাকে পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স বলে। অ্যাফার্মেটিভ, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 2 প্লাস অবজেক্ট। নেগেটিভ, সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট প্লাস ভার্ব 1 প্লাস অবজেক্ট। ইন্টারোগেটিভ, ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 1 প্লাস অবজেক্ট। নেগেটিভ না, প্লাস negative হলো did not, subject plus did not, verb 1. স্যার আমি ইন্টারোগেটিভ বলছি। আচ্ছা, নেগেটিভ আছে, প্লাস ইন্টারোগেটিভ, ডিড নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 1 প্লাস অবজেক্ট। okay. Next, who want to say? স্যার আপনি Ji, please. পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, অতীতে কোনো কাজ ঘটেছিল বা সম্পন্ন হয়েছিল কিন্তু তার ফল বর্তমানে নেই এরূপ বোঝালে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স। স্ট্রাকচার, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। তারপর অ্যাফার্মেটিভ, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 2 প্লাস অবজেক্ট। নেগেটিভ, সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট প্লাস ভার্ব 1 প্লাস অবজেক্ট। Interrogative, did plus subject plus verb 1 plus object. Negative plus interrogative, did not plus subject plus verb 1 plus object. That's it. Okay, thank you. Next, please. Okay, আসলে আমরা পরবর্তী পড়ায় চলে যেতে চাই। How plus will, how plus must, how plus will এবং how plus must, the asking question. Okay, who want to say first? স্যার আমি বলবো। Okay. Okay, ঢাকা এক কাপ কফির দাম কত? How much is a ঢাকায়, cup of coffee? ওকে, তুমি সেখানে কত সময় কাটিয়েছিলে? How much time did you spend there? ওকে, তুমি আমাকে কতটুকু বিশ্বাস করো? How much do you believe? How much do you believe me? সে এক মাসে কত টাকা আয় করে?
How much does he earn Sir, how much does he earn a month? Thank you. Okay, next please. How much money does he earn a month? ধন্যবাদ. Next, who want to say? I am to say. Okay. এই পোশাকের দাম কত? How much is this dress? তুমি কত টাকা ব্যবস্থা করতে পারবে? How much manage can how much money can you manage? তুমি তার জন্য কত সময় অপেক্ষা করবে? How will wait? How much time? How much How much- time will you how much time will you wait For For her. wait for her? অথবা for him? ওকে, তোমাকে আমার কত দিতে হবে? How much do I how much do I need to give? তুমি আমাকে কতটুকু বিশ্বাস করো? How much do you believe me? Okay, thank you. Next please. স্যার আমি বলি Okay. সে কতটা সৎ ছিল? how much honest was he? স্যার হ্যালো ওকে, তুমি কত টাকা ব্যবস্থা করতে পারবে? how much money can you manage? তুমি আমাকে কতটুকু বিশ্বাস করো? How much do you believe me? ওকে, তুমি গত রাতে কতটুকু পড়েছিলে? How much did you study last night? Next please. স্যার আমি বলবো ওকে, তুমি এটা কিভাবে করবে? তুমি এটা কিভাবে করবে? How will you do this? তোমার বন্ধু আসবে কিভাবে? How will your How friend will come? your friend come? ওকে, সে কতটা সৎ ছিল? কতটা সৎ ছিল? এই পোশাকের দাম কত? How much is this dress? Thank you. Next one to say. স্যার আমি বলবো ওকে, তুমি কত টাকা ব্যবস্থা করতে পারবে? তুমি কত টাকা ব্যবস্থা করতে পারবে? রাইট। How much money can you manage? ওকে, তুমি গত রাতে কতটুকু পড়েছিলে? How much did you study last night? দেখে বলতেছেন? না স্যার। আচ্ছা, সে কতটুকু চায়? How much does she want? ঢাকা একটা কফির দাম কত? How much is a cup of coffee in Dhaka? Thank you. Okay, next please. Next one to say. Next one to say. Then আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল অ্যালফাবেট জি দিয়ে 10 words শুদ্ধ করে প্রনাউন্স করা। Use alphabet G, then you say the 10 words. Who want to say first? Sir, আমি Okay, please. go, guest, get, give, game, guard, green, get, gold, group,
Okay, thank you. Next, please. স্যার আমি বলি জি। গেস্ট, গুগল, গেমস, গার্ডেন, জেনারেশন, গর্জাস, গ্লাস, জিনিয়াস, গেইন, গ্যালাক্সি। ওকে, এখানে যে ওয়ার্ড গুলো বলেছেন এর ভিতরে 90%ই উচ্চারণ গুলো হয়নি। হ্যাঁ, জেনারেশন না, সাউন্ড হবে জেনারেশন। জেনারেশন, গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সি না, গ্যালাক্সি, জেনারেশন। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট প্লিজ। এই কারণে বলেছিলাম একটি ওয়ার্ড মোবাইলের ডিকশনারিতে নিয়ে আগে সাউন্ডে ক্লিক করবেন, ও কিভাবে সাউন্ড করে ওইভাবে করে নিজে প্র্যাকটিস করবেন। ওকে, সরি নেক্সট স্যার ওয়ান টু সে। Next one to say. Go, give, guard, grow, grovel, gossip, glorify, get, great, gold. Amen. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, next one to say. স্যার আমি বলি G, Good. please. good, game, girl, give, green, gift, gun, group, great, gold, grass, glass. Thank you, sir. Thank you. স্যার Thank আমি you. বলবো G, please. গুড, গ্রাউন্ড, গিভ, গো, গ্রো, গেস, গেম, গার্ল, গার্ডেন, গিফট। Thank you. Thank you. Next one to say. স্যার আমি বলি G, please. Ghost, glass, gold, geography, gorgeous, grape, garden, gender, great. Okay, thank you. Next, please. Next one to say. আমি স্যার G, please. গুড, গুগল, গো, গ্যালারি, গ্রাউন্ড, গেস্ট, গোল্ড, গ্রিন, ইটিসি স্যার। Okay, thank you. Next one to say. Then আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল short speeches. ছোট বাক্য। Okay, who want to say first? So I am to say first. Okay, তোমার কি আস্পর্ধা? How dare you? তর্কের প্রশ্নই ওঠে না। It's undisputable. তুমি এই কথা বলার সাহস কি করে পাও? ডিসপুটেবল। How dare you say that? ঘটনাটি ঠিক এরকমই। That exactly the case. Thank you. Next, please. স্যার আমি বলি Okay, এটা কোনো ব্যাপার নয়। does matter. It does not matter. It does not matter. বাংলাদেশে আসার জন্য অভিনন্দন। ইট ডাজ নট ম্যাটার। কি বলে? বাংলাদেশে আসার জন্য অভিনন্দন। কংগ্রেচুলেশনস। Congratulations, come in Bangladesh. Congratulations to come in Bangladesh. Okay, দয়া করে চুপ করুন। প্লিজ কিপ কোয়াইট। আপনারা বলছেন একবার। ওকে, তর্কের প্রশ্নই ওঠে স্যার না। আমি ইটস ডিসপুটেবল। ওকে, তোমার কি আস্পর্ধা? হাউ ডিয়ার ইউ। How dare you say that? Okay, ব্যাপারটা দারুণ হবে। দ্যাট উইল বি গ্রেট। Thank you. Next, please. স্যার আমি বলি আপনি তো বলছেন একবার, আমি তো দেখতেছিলাম। জি না স্যার আমি বলি নাই, ওই আপুটা বলছিল একটু ভুল হয়েছিল তাই আমি বলছি। ব্যাপারটা দারুণ হবে। That will be great. তুমি কথা বলার সাহস কি করে পাও? How dare you say that? ঘটনাটি ঠিক এরকমই। That's exactly the case. এটা কোনো ব্যাপার নয়। That will sorry sir.
It does not matter. ওকে, তোমার কি আস্পর্ধা? How dare you? এই 1 আসছি 2 3 4 5 6 7 8 9 10 জি, এই আসছি it just coming. does not matter. ওকে, নাইস, থ্যাংক ইউ। নেক্সট প্লিজ। আমি ওকে, ব্যাপারটা দারুণ হবে। That will be great. তুমি এই কথা বলার সাহস কি করে পাও? How dare you say that? আমার দিকে তাকাও। Look at me. অভিনন্দন। Congratulations. ঘটনা ঠিক এরকমই। And that's exactly the case. Guys, thank you. Next one to say. আমি স্যার ওকে, তর্কের প্রশ্ন ওঠে না। It's undisputable. ব্যাপারটা দারুণ হবে। That will be great. অভিনন্দন। Congratulations. এই আসছি Just coming. এটা কোনো ব্যাপার নয়। It does not matter. থ্যাংক ইউ। নেক্সট প্লিজ। আমি স্যার স্যার আমি দয়া বলবো করে চুপ করুন। Please তর্কের keep প্রশ্নই quiet. ওঠে না। তোমার কি আস্পর্ধা? অভিনন্দন। এই স্যার আসছি। আমি বলি, থ্যাংক ইউ। ওকে, জি বলেন। এটা কোনো ব্যাপার নয়। এটা কোনো ব্যাপার নয়। ঘটনা ঠিক এরকমই। ঘটনা ঠিক এরকমই। দ্যাটস এক্স্যাক্টলি দ্য গেস। তুমি এই কথা বলার সাহস কি করে পাও? তুমি এই কথা বলার সাহস কি করে পাও? এটা এটা হবে হচ্ছে ব্যাপারটা হাউ দারুণ ডেয়ার হবে। ইউ সে দ্যাট। ব্যাপারটা দারুণ হবে। দ্যাট উইল বি গ্রেট। দয়া করে চুপ করুন। প্লিজ কিপ কোয়েট। থ্যাংক ইউ। নেক্সট প্লিজ। স্যার আমি বলবো ওকে, তর্কের প্রশ্নই ওঠে না। ইটস আনডিসপুটেবল। তোমার কি আস্পর্ধা? এটা কোনো ব্যাপার নয়। ইটস ডাজ নট ম্যাটার। তুমি এই কথা বলার সাহস কি করে পাও? হাউ ডেয়ার ইউ। How dare you stay there? Thank you. Okay, then আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল job delivery. Buyer impress message for job delivery. Buyer impress message for job delivery. Okay, who want to say first? Okay, please. Hello, Mr. John. I have already completed your work. I am ready to work with you. You have cooperated me a lot. Please check my complete work. If you need any correction, please just inform me. I am ready to assist you all time. Regards, Suruna. Thank you, sir. Okay, nice. Next, please. Next, who want to say? Ji, please. Hello, Mr. John. I have early completed your job. I am ready to work with you. You have cooperated me a lot. Please check my complete work. If you need any correction, please just inform me. I am ready to assist you all time. Regards, Hasnakta. Okay, thank you. Thank you. Next, please. স্যার আমি। Ji, please. Hello, Mr. John. I have already completed your job. I am ready to work with you. You have cooperated me a lot. Please check my complete work. If you need any correction, please just inform me. I am ready to assist you all time. Regards, Tamanna. Nice. Thank you. Next, please. Next, who want to say? স্যার আমি বলবো Ji, please. Hi, Mr. John. I have already completed your job. I am ready to work with you. I have cooperated me a lot. Please check my complete uh, my completed work. If you need any correction, please just inform me. I am already to assist you all time. You all time. Assist you all time. Okay, thank you. Next, who want to say? Next, who want to say, please? Hello. Who will be the last person?
স্যার আমি বলতে চাই Okay. hello Mr. John, I have already completed your job. I am ready to work with you. You have cooperated me a lot. Please check my complete work. If you need any correction, please just inform me. I am ready to assist you all the time. Regards, Soya. Okay, nice. Thank you. Thank you so much. Okay, next one to say. আগামী ক্লাসের ফার্স্ট টপিক প্রেজেন্টেশন ফর দ্য নেক্সট ক্লাস অ্যাবাউট সেন্ট মার্টিন কি হয়েছে আমাদের অ্যাবাউট সেন্ট মার্টিন? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার হইছে। ওকে, আগামী ক্লাসে থাকবে মাই ড্রিম জব অথবা মাই ড্রিম বিজনেস। আমার স্বপ্নের চাকরি কিংবা স্বপ্নের ব্যবসা, আমি কি করতে চাই, কোন ব্যবসা করতে চাই, কত মূলধন নিয়ে করতে চাই, কত বছর বয়সে করতে চাই, কখন শুরু করতে চাই, কোথায় করতে চাই, ভবিষ্যতে আমি নিজেকে আফটার 10 ইয়ার্স লেটার কোথায় দেখতে চাই। টোটাল বিষয়গুলো থাকবে ইয়োর ড্রিম জব অথবা ইয়োর ড্রিম বিজনেস। সেকেন্ড থাকবে ভোকাবুলারি। স্যার ভোকাবুলারি আমরা কয়টা শিখবো? ভোকাবুলারি থাকবে হলো 180 থেকে 200। ভোকাবুলারি 180 টু 200। আমরা একটু স্লাইড শেয়ার করি। ওকে, 180 তে লেখা আছে ঝাঁকুনি দেওয়া, জার্ক। ঝাঁকুনি দেওয়া, জার্ক। বিপদগ্রস্ত করা, জিও প্যারাডাইস। বিপদগ্রস্ত করা, জিও প্যারাডাইস। টিটকারি দেওয়া, জিয়ার। টিটকারি দেওয়া, জিয়ার। রাখা, কিফ। জানা বা চেনা, নো। গিট দেওয়া, নট। টোকা দেওয়া, নক। দরজায় নক করা হয় না, টক 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 হাঁটু গেড়ে বসা, নীল। আচ্ছা, আগুন ধরানো, কিন্ডেল। হত্যা করা, কিল। অপহরণ করা, কিডন্যাপ। লাথি মারা, কিক। শব্দ করে হাসা, লাভ। ওকে, পরিচালনা করা, লিড। তাকানো, লুক। ভালোবাসা, লাভ। হারিয়ে ফেলা, লুজ। বোঝাই করা, লোড। মনোযোগ সহকারে শোনা, লিসেন। পছন্দ করা, লাইক। ওকে, তাহলে ঝাঁকিনি দেওয়া, জার্ক এখান থেকে থাকবে পছন্দ করা, লাইক। এ পর্যন্ত।
দেন আমাদের ছিল পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, আগামী ক্লাসে থাকবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ওকে, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কিভাবে বুঝবে এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস? নাম্বার ওয়ান হলো বাংলা বাক্যের শেষে মতলা থাকবে, বাংলা বাক্যের শেষে মতলা থাকবে এবং চলমান থাকবে। বাংলা বাক্যের শেষে মতল থাকবে এবং চলমান থাকলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। বই কি বলছে? বই বলছে, আমার কি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। ওকে, অতীতকালের জি কোনো স্যার। কাজ চলছিল বা হচ্ছিল এরূপ বোঝালে তাকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। অতীতকালে কোনো কাজ চলছিল বা হচ্ছিল এরূপ বোঝালে তাকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। স্ট্রাকচার: সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়্যার, ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়্যার, সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়্যার, ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। শুধুমাত্র থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ওয়াজ হবে, বাকি সকল ক্ষেত্রে ওয়্যার হবে। শুধু হি, শি, রহিম, করিম এই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে ওয়্যার হবে, ওয়াজ হবে, বাকি সকল ক্ষেত্রে ওয়্যার হয়। আই এর পরে ওয়াজ হবে, সরি আই এর পরে ওয়াজ হবে এক। দুই নম্বর হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, হি, শি, করিম, রহিম, মিস্টার এক্স এগুলোর ক্ষেত্রে ওয়াজ, বাকি সকল ক্ষেত্রে ওয়্যার। ইউজ অফ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স: সাধারণত ক্রিয়ার শেষের বর্ণটি মতল থাকবে এবং সেই সাথে চলমান বুঝাবে। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বিভিন্ন সেন্টেন্সের গঠন: সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়্যার, ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। সেই সময় তারা টেলিভিশনে নাটক দেখতেছিল, দে ওয়ার ওয়াচিং ড্রামা অন টেলিভিশন এট দ্যাট মোমেন্ট। সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ নট, ওয়্যার নট প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। সে ফোনে আমার সাথে কথা বলছিল না, শি ওয়াজ নট টকিং টু মি অন দা ফোন। ইন্টারোগেটিভ। আচ্ছা, ওয়াজ ওয়্যার প্লাস সাবজেক্ট ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। তারা কি সেই সময় টেলিভিশনে নাটক দেখছিল? ওয়ার দে ওয়াচিং ড্রামা অন টিভি এট দ্যাট মোমেন্ট। নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ: ওয়াজ ওয়্যার প্লাস নট সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। তুমি কি আমার কথা বুঝতেছিলে না? ওয়ার নট ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? তাহলে আগামী ক্লাসে আমাদের পড়া থাকবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। দেন ছিল হাউ প্লাস উইল, হাউ প্লাস মাস। আচ্ছা, ওকে, আগামী ক্লাসে হাউ অফেন আস্কিং কোশ্চেন, হাউ অফেন, হাউ অফেন, হাউ অফেন মানে হলো কতবার। হাউ অফেন কতবার, তুমি কতবার স্কুলে যাও, তুমি কতবার বাজারে যাও, তুমি কতবার এই কাজটি করো। অর্থাৎ যখনই কতবার দিয়ে কোনো প্রশ্ন করব তখন আমরা ব্যবহার করব হাউ অফেন। তুমি সেখানে কতবার যাও, হাউ অফেন ডু ইউ গো দেয়ার। তুমি কতবার অনুশীলন করো, হাউ অফেন ডু এক্সারসাইজ। তুমি কতবার শপিং এ যাও, হাউ অফেন ডু ইউ শপিং। তুমি মোবাইলে কতবার কথা বলো, হাউ অফেন ডু ইউ স্পিক অন ইউর মোবাইল ফোন। পোস্টম্যান কতবার আসে, হাউ অফেন ডাজ দ্য পোস্টম্যান কাম। করিম এখানে কতবার আসে, হাউ অফেন ডাজ করিম কাম হিয়ার। তুমি সেখানে কতবার যেতে, হাউ অফেন ডিড ইউ গো দেয়ার। তুমি ছবিটি কতবার দেখেছিলে, হাউ অফেন ডিড ইউ ওয়াচ দ্য মুভি। কত সময় পর পর বাস আসবে, হাউ অফেন উইল দ্য বাস কাম। তুমি আমার কাছে কতদিন পর পর আসবে, হাউ অফেন উইল ইউ কাম টু মি। আগামী ক্লাসে এটা পড়া থাকবে, হাউ অফেন দিয়ে আস্কিং কোশ্চেন। দেন ছিল অ্যালফাবেট জি দিয়ে 10 ওয়ার্ডস।
ভাই কেউ যদি সবগুলো ক্লাস করে থাকো চ্যাট বক্সে একটু আপনার নাম্বারটা দেন প্লিজ, খুব দরকার। আমি সবগুলো ক্লাস করতে পারি নাই তো, একটু কথা ছিল। Okay, then অ্যালফাবেট জি দিয়ে ছিল গত ক্লাসে 10 ওয়ার্ডস। আগামী ক্লাসে থাকবে হলো অ্যালফাবেট এফ দিয়ে 10 ওয়ার্ডস। এফ না, সাউন্ড হবে এফ। উপরের দাঁত নিচে ঠোঁটে এসে কামড় লাগবে, এফ। এফ না, এফ। এফ, অ্যালফাবেট এফ দিয়ে ইউ উইল সে দ্য 10 ওয়ার্ডস। আমরা বলি ফ্যাক্টরি, চল দোস্ত ফ্যাক্টরিতে যাই, ফ্যাক্টরি না, এটা ফ্যাক্টরি। ফ্যাক্টরি। আমরা বলি ফাইন, সুন্দর, ফাইন না, সাউন্ড হবে ফাইন, ফ্যাক্টরি। ওকে, দেন আমরা বলি ফ্যান, সাউন্ড হবে ফ্যান, ফাইন, ফ্যাক্টরি। আগামী ক্লাসে অ্যালফাবেট এফ দিয়ে ইউ উইল সে দ্য 10 ওয়ার্ডস। দেন ছিল আমাদের শর্ট স্পিচেস। আগামী ক্লাসে থাকবে সেন্টেন্স মেকিং রুল। সেন্টেন্স মেকিং রুল, এই সেন্টেন্স মেকিং রুল দিয়ে আপনি 10টি সেন্টেন্স তৈরি করবেন নিজের মতো করে। বিশ্বের যে কোনো নাম, রং, সাইজ, মূল্য, ওজন, নাম্বার ইত্যাদি জানতে চাইলে, প্রশ্ন করতে চাইলে আপনি এই স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করবেন। আপনি যদি কোনো মানুষকে প্রশ্ন করেন, তোমার নাম কি, তোমার গাড়ির রং কি, তোমার বাড়ির রং কি, তোমার মোবাইলের সাইজ কত, তোমার বা মোবাইলের মূল্য কত, বাড়ির মূল্য কত, তোমার ওজন কত, তোমার মোবাইল নাম্বার কি, তোমার বাড়ির নাম্বার কি, তোমার অ্যাড্রেস বলো। অর্থাৎ যখনই কোনো নাম, রং, সাইজ, মূল্য, ওজন, নাম্বার ইত্যাদি জানতে চাইবেন, আপনি প্রশ্ন করবেন কারো কাছে, তখন আপনি প্রশ্নের স্ট্রাকচারটা সাজাবেন এভাবে। প্রথমে আসবে হোয়াট, প্রেজেন্ট টেন্স হলে আসবে ইজ, হোয়াট ইজ, এরপরে আসবে দা। পাস্ট টেন্স হলে আসবে হোয়াট ওয়াস, এরপরে দা। ফিউচার টেন্স হলে হবে যে হোয়াট উইল বি, এরপরে দা। এরপরে আসবে নেম, এরপরে সূত্রের অফ অথবা কালার, সূত্রের অফ। দায়ের পরে সাইজ, সূত্রের অফ। প্রাইস, ওয়েট, নাম্বার, এর যে কোনো একটা বসবে, সূত্র অফ। যার কথা বলতে চাই সেটা, দেন এক্সটেনশন মানে বর্ধিত অংশ সেন্টেন্সের। এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, প্রশ্নবোধক বাক্য। কি বলছে, তোমার বাড়ির সম্পূর্ণ জমির মূল্য কত, প্রশ্ন করছে। ধরেন আমি আমার বন্ধুকে প্রশ্ন করলাম যে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, তোমার বাড়ির সম্পূর্ণ জমির মূল্য কত। তাহলে আমি প্রশ্নটা কি করলাম, করলাম হলো হোয়াট, এটা যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স এই কারণে ইজ, সূত্রের ইজ, সূত্রের দা, হোয়াট ইজ দা। এরপরে নাম, কালার, সাইজ, প্রাইস, ওয়েট, নাম্বারের প্রাইসটা নিয়ে আসলাম কারণ মূল্য বলছে, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস। দেন সূত্রের অফ, হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ, যার কথা বলতে চাই, তোমার বাড়ির সম্পূর্ণ জমির কথা, তাহলে দ্য টোটাল ল্যান্ড অফ ইউর হাউস। তোমার বাড়ির সম্পূর্ণ জমির মূল্য কত, হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ দ্য টোটাল ল্যান্ড অফ ইউর হাউস। যদি বলতাম তোমার বাড়ির সম্পূর্ণ জমির মূল্য কত ছিল, কত ছিল পাস্ট টেন্স, তাহলে হয়তো হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রাইস অফ দ্য টোটাল ল্যান্ড অফ ইউর হাউস। তোমার বাড়ির সম্পূর্ণ জমির মূল্য হবে কত, হোয়াট উইল বি দ্য প্রাইস অফ দ্য টোটাল ল্যান্ড অফ ইউর হাউস। তোমার ইংরেজি বইয়ের লেখকের নাম কি, প্রথমে আসবে হোয়াট, এরপরে ইজ দ্য নেম অফ দ্য রাইটার অফ ইউর ইংলিশ বুক। বর্তমান বাজারে 1 কেজি আপেলের দাম কত হবে, ফিউচার বলছে কত হবে। হোয়াট উইল বি, হোয়াট উইল বি দ্য প্রাইস অফ 1 কেজি অ্যাপেল অ্যাট প্রেজেন্ট মার্কেট। তাহলে আমি 3টা করে দিলাম এক্সাম্পল এই সূত্র দিয়ে। আপনি এটা দিয়ে 10টি সেন্টেন্স করবেন, প্রথমে বাংলা ইংলিশ, বাংলা ইংলিশ, এটা স্ট্রাকচারটি দিয়ে 10টি সেন্টেন্স করবেন। দেন ছিল জব ডেলিভারি, বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ ফর জব ডেলিভারি।
buyer impress message for job delivery. ওকে, আগামী ক্লাসে থাকবে ফিডব্যাক মেসেজ উইথ ইনস্ট্রাকশন। বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ ফর জব ডেলিভারি, এটা ছিল গত ক্লাসে। আজকের ক্লাসে থাকবে হলো ফিডব্যাক মেসেজ উইথ ইনস্ট্রাকশন, ফিডব্যাক মেসেজ। আচ্ছা, হাই মিস্টার জন অথবা হ্যালো মিস্টার জন, your positive inspiration about my professional freelancing career will be a milestone in my life. তোমার এই পজিটিভ রেসপন্স আমার ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারে একটা মাইলস্টোন, দিগন্ত হয়ে থাকবে। থ্যাঙ্কস এ লট, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। হোপ ইউ উইল নট ফরগেট মি অ্যাজ ওয়েল, আমি আশা করি তুমি আমাকে ভুলবে না। ফিডব্যাক মেসেজ, ফিডব্যাক মেসেজটা কি? আপনি তাকে কাজটা বুঝাই দিলেন, বুঝাই দিলে সে আপনাকে থ্যাংক ইউ দিল, যে থ্যাংক ইউ মিস্টার হানিফ। তখন আমি তাকে যে রেসপন্স দিব দ্যাট ইজ কল্ড ফিডব্যাক। অর্থাৎ আপনাকে কেউ মেসেজ করলে ওই মেসেজের যে ফিডব্যাক দেন আপনি, এটাকে বলা হয় ফিডব্যাক মেসেজ। ধরেন আমেরিকার একজন বায়ার, নাম হলো মিস্টার জন, তার কাজ আপনি ডেলিভারি দিচ্ছেন, কাজ দিয়ে দেওয়ার পরে সে আপনাকে একটা থ্যাংক ইউ দিছে, ধন্যবাদ দিল। এই ধন্যবাদের পরে আপনি তাকে যে মেসেজ দিবেন এটাকে বলা হয় ফিডব্যাক মেসেজ। কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার পরে বিদেশি বায়ার আমাকে একটা ধন্যবাদ দিল, ওই ধন্যবাদের এগেইনস্টে যে মেসেজ আমি তাকে দিব সেটাকে হলো ফিডব্যাক মেসেজ। আপনি কি বলছেন দেখেন, ইওর পজিটিভ ইন্সপিরেশন, আপনি যে ইতিবাচক ভাবে আমাকে ইন্সপায়ার করেছেন, মোটিভেট করেছেন, অ্যাবাউট মাই প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার উইল বি এ মাইলস্টোন ইন মাই লাইফ, এটা আমার প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারে একটা দিগান্ত হয়ে থাকবে, দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। থ্যাঙ্কস এ লট, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। হোপ ইউ উইল নট ফরগেট মি, আশা করি আপনি আমাকে ভুলবেন না অ্যাজ ওয়েল, আমি আশা করি আপনি আমাকে কখনোই ভুলবেন না। রিগার্ড মিস্টার হানিফ। আগামী ক্লাসে এটা পড়া থাকবে। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি প্লিজ। স্যার আমরা কি যে কোনো বিষয়ে এই ইয়াটা দিতে পারবো? যে কোনো বিষয়ের কথা শেষ হলে থ্যাংক ইউ যদি দেয় তাহলে এটা লিখতে পারবো? এখানে হলো আমি আপনাকে গত ক্লাসে আচ্ছা বলি নাই মনে হয়, আমরা এখানে 17টি টেমপ্লেট শিখাচ্ছি, 17টা মেসেজ শিখাইতেছি। শুধু এখানে আপনি আপনার ইনফরমেশন বা আপনার নাম আর বায়ারের নাম লাগায় আপনি বসাবেন, আর টেমপ্লেট গুলো আপনি নিজের মতো করে দিতে পারবেন। নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো 17টা টেমপ্লেটের ভিতরে, মেসেজের ভিতরে সবগুলো কি আপনি ব্যবহার করবেন না। বিদেশি বায়ারের সাথে যখন কথা বলবেন এর ভিতরে যেই মেসেজটা আপনার কাছে সুইটেবল মনে হয় আপনি সেটা দিবেন। ধরেন আপনি 10টি সূত্র শিখছেন অঙ্কের, পরীক্ষায় কি 10টি সূত্র ব্যবহার করবেন না, অঙ্কের সাথে যে সূত্রটা যায় ওই সূত্রটা ব্যবহার করবেন। তাহলে আপনাকে আমি শিখাইলাম হলো 17টা মেসেজ, এর ভিতরে যেই মেসেজগুলো তার সাথে কথা বলার সময় যাবে আপনি ওই কয়টা ব্যবহার করবেন, বাকিগুলো করবেন না। বুঝছেন কিনা? থ্যাংক ইউ ওকে, ওয়েলকাম। তাহলে এটা হলো ফিডব্যাক মেসেজ। স্যার একটা কোশ্চেন করি। জি, পড়াটা দিয়ে নেই তারপরে। আচ্ছা আসেন, তাহলে আগামী ক্লাসের টপিক প্রেজেন্টেশন হলো মাই ড্রিম জব অথবা মাই ড্রিম বিজনেস। মাই ড্রিম জব অথবা ড্রিম বিজনেস ফার্স্ট। সেকেন্ড ভোকাবুলারি 180 থেকে 200, 180 থেকে 200। নাম্বার 3 পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। নাম্বার 4 হাউ অফেন দিয়ে আস্কিং কোশ্চেন। নাম্বার 5 অ্যালফাবেট এফ দিয়ে 10 ওয়ার্ডস শুদ্ধ করে প্রনাউন্স করা। নাম্বার 6 সেন্টেন্স মেকিং রুল, যেটা দিয়ে 10টি সেন্টেন্স তৈরি করবেন। নাম্বার 7 ফিডব্যাক মেসেজ, বায়ার ইমপ্রেস মেসেজের ফিডব্যাক মেসেজ। বায়ার কোনো মেসেজ তার কাজ সাবমিট করার পরে যদি আমাকে কোনো মেসেজ দেয় এর এগেইনস্টে যেটা দিব সেটা হলো ফিডব্যাক মেসেজ। জি, এবার আপনার কথাটা বলেন, এরপর আমরা ক্লাস শেষ করব। স্যার এই যে এই ক্লাসগুলো শেষ হওয়ার পরে কি কোনো এক্সাম হবে নাকি এমনি মানে শেষ হয়ে গেছে এই পর্যন্তই? আচ্ছা, ক্লাস শেষ হওয়ার পরবর্তীতে আমরা কোর্স রিপিট করার সুযোগ দেই স্টুডেন্টকে, নতুন ব্যাচের সাথে আবার 3 মাসের কোর্স রিপিট করতে পারে। যদি কোন স্টুডেন্ট রিপিট করতে না চায় তাহলে তার কোর্স শেষ,
যদি রিপিট করতে চায় রিপিট করবে। মানে স্যার আমি বলতে চাইতেছি যে ধরেন আপনি যে পড়াগুলো দিয়েছেন এগুলো আমি ভালোভাবে শেষ করছি, কিন্তু তারপর মনে হচ্ছে আমার মানে একটু বাঁচতেছে বা একটু ভালো হয়, তাহলে কি আমি নতুন কোনো কোর্সে আপনার সাথে মানে পড়তে পারবো, মানে এই কথা এই বলতেছি। কোর্সটা অন্য ব্যাচের সাথে রিপিট করতে পারবেন, টাকা দেয়া লাগবে না, একদম ফ্রিতে। ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। জি জি, নতুন ব্যাচের সাথে ধরেন আপনাদের ব্যাচ চলে হলো 21 হ্যাঁ 21 নম্বর ব্যাচের স্টুডেন্ট, আপনি ধরেন 25-26 নম্বর ব্যাচের স্টুডেন্টদের সাথে বা 30 নম্বর ব্যাচের স্টুডেন্টদের সাথে এই কোর্সটা রিপিট করতে পারবেন, টাকা দেয়া লাগবে না, আমি ফ্রিতে ওটা করাবো। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার আমার একটা কথা ছিল। জি প্লিজ। স্যার ওই যে আমি মানে মাঝে মধ্যে ক্লাসের লিংক পাই না, একদিন আসলে আরেকদিন আসে না, এরকম করে আমি মানে প্রতিবার মনে হয় 2-3টা ক্লাস মিস করছি। আর এরকম ওই হওয়ার কোনো সুযোগ নাই, আমাদের মেসেঞ্জারও একটা গ্রুপ আছে এবং স্টুডেন্ট পোর্টালও আছে। যদি কোনো স্টুডেন্ট পোর্টাল যেটা ওয়েবসাইট, ওখান থেকে লিংক পেতে সমস্যা হয়, সে মেসেঞ্জার গ্রুপ থেকেও নিতে পারে। স্যার মেসেঞ্জার গ্রুপে ছিলাম, এখন আর মানে ওখানে নাই, কেমন করে যেন আমি ইয়ে হয়ে গেছি। না স্যার আমি থাকলে আবার তো আর আপনাকে কিছু নতুন করার নেই, করে না থাকলে আপনাকে উচিত হলো আমাকে ফোন দেওয়া অথবা আমাকে মেসেজ করা। স্যার ফোন দিছিলাম, ওই যে গতবার আপনাকে 2বার ফোন দিছিলাম, আমি তো ফোন দিছিলাম স্যার। আপনি তো ফোন, আমি এমন কোন স্টুডেন্ট নাই যার ফোন আমি ধরি না, আমি ধরে বলি যে পরে ফোন দেন, ক্লাসে থাকলেও বলি পরে ফোন দেন।